तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देह सो कहाँ सुआमी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तुध आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाऊ ना जाने मेरा। सर्ब कला समरथ जुगो जुग अटल सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाएबान सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के इस महान पवित्र अस्थान ते गुरु गोद विच बैठ के अते घरां विच गुरबाणी कीर्तन दे राहीं परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की बख्शिश होई है जो इस सतसंगत का समा सानू प्राप्त होया है। परमात्मा ने बड़ी महान उत्तम दुर्लभ जिंदगी सानू दिती है। जिंदगी च जरूरी नहीं है कि साडे को पदार्थ बहुत होण ते असी जिंदगी सफल कर लईए, जे असी बहुत सियाणे होईए तो साडी जिंदगी सफल हो जाएगी। असी देखते धरती के उपर धन दौलत सोना चांदी होर पदार्थ आदि काल तो ही ने, पर ज्यों ज्यों बंदे दे कोल जुगत आई त्यों त्यों वो पदार्थ उसने लभ ले। जदों इहदे कोल जुगत नहीं सी, तरीका नहीं सी, इन्होंने पदार्थों का ज्ञान नहीं सी। बिल्कुल इदा मनुख की जिंदगी है। जिन्ना चिर मनुख नूं जीउण की जुगत नहीं आएगी उन्ना चिर जिंदगी सफल नहीं होएगी, जां जिंदगी च सुख प्राप्त नहीं होवेगा। बाहरी तौर पर पदार्थ होना चंगी गल है, वो लोड़ां ने साडियां, पर जिंदगी का सुख जिंदगी के जीउण के ढंग विच है। सानू साडे सतगुरु जी ने वार वार कहा, गुर की मत तू लेह ए आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। गुर सिख मीत चलो गुर चाली। क्या गुरसिख मित्रों, गुरु ने जो जीवन जाच दसी है उस संसार अपनी जिंदगी बतीत करो। अज का जो पवित्र मुख वाक मानयोग ज्ञानी जी की रचना तो हैड ग्रंथी साहब जी की रचना तो आप जी सरवण कर रहे सी। लड़ीवार कथा के नाल संबंधित गुरु अमरदास जी महाराज का बख्शिश किया होया। सतगुरु जी ने प्रेरणा की कि भाई जे जिंदगी च सुखी होना है ना, परमात्मा के रंग विच रंगे जाओ, परमात्मा के नाम नाल सांझ पाओ। नाम का अर्थ है कि परमात्मा के गुण, परमात्मा का वो इलाही हुक्म जिहदे अनुसार सारी दुनिया चल रही है, परमात्मा की वो परम सत्ता शक्ति जो सर्व व्यापक है, जिहदे राहीं ये जगत सिरजिया गया, जिहदे राहीं ये जगत चल रही है। नाम नूं नूर भी कहा, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। उस परमात्मा के इलाही हुक्म नाल, उस परमात्मा के गुणां नाल जुड़ो, जिंदगी अंदर सुख वापरेगा। जिथों तक रब की गल परमात्मा की गल है, मनुखी समाज अंत बेअंत लोकी जिहड़े ने वो रब दे प्रथाए कर्म करते हैं। कोई पाठ करता है, कोई जप तप करता है, कोई तीर्थों का रटन करता है, और अनेक तरह के धार्मिक कर्म जिहड़े ने वो मनुखता के अंदर हो रहे हैं। पर यह सब कुछ किते सफलता ने जे सानू जुगत है। दुनिया का कोई काम असी करना होए तो सतगुरु जी कहते उहदे लई सोझी होनी चाहिए है, ज्ञान होना चाहिए। तो गुरु बाबा जी कहते जे परमात्मा दे प्यार जोड़ना फिर अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान। परमात्मा नूं याद करने लई भी अकल होनी चाहिए है। वो अकल सानू गुरु पासों मिलेगी, होर कितों नहीं मिलेगी। दुनिया के कामां च कामयाब होने लई दुनियावी लोग सानू सेध दे सकते हैं, स्कूलों चों कालजां चों यूनिवर्सिटियां चों असी सिक्ख्या लै सकते हैं, लेकिन जिंदगी च कामयाब होना
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ, ਕਿਆ ਖਾਦੇ ਪੈ ਵੈਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਮਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਨਮੇ ਕਾ ਫਲ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਿਣੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਪੈਦਾ ਖਾਦਾ ਬਾਦ ਹੈ, ਜਾਮਨ ਦੂਜਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਕਾਰਥ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਝੂਠਾ ਆਲਾਓ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਕਾਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਆਵੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਜਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਿਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੂੰ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਚੀਰੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 38 ਅਤੇ 39 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਐ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ,
फिर गुरमती नाम सलाहिए, गुरु की मत दे राही परमात्मा की सिफत सलाह करो। असी कोई दवाई लेने, दवाई वधिया होंदी है, जे दवाई असी डॉक्टर की सलाह नाल ना खाधी, मन मर्जी नाल खाधी, वो दवाई सानू लाभ नहीं पहुँचाती, कई बार सदों नुकसान भी कर देंदी, रोग विगड़ भी जाता है। तो इसे करके सियाणे कहते दवाई डॉक्टर की राय दे नाल लो तुसी। परमात्मा का नाम सारे दुखों का इलाज है, सर्व रोग का औखद नाम। पर सतगुरु जी कहते नाम जपो गुरु के उपदेश राही, गुरु की मत दे राही। सतगुरु जी ने किते नहीं कहा कि नाम जपण की खातर घर छड्ड दिओ तुसी, या परिवार छड्ड दिओ, या कारोबार छड्ड के विहले जे हो जाओ। गुरमत ने तो जुगत बड़ी प्यारी दसी है कि असी घर विच रहिंदे हां, किरत विरत करदे हां, उस परमात्मा दे प्यार जोड़ने। सतगुरु जी कहते जे नाम नाल जुड़ना है, तुसी चाहुंदे कि नाम विच रंगे जाइए, फिर गुरमती नाम सलाहिए, गुरु की मत दे राही, गुरु के उपदेश राही उस परमात्मा का सिमरन करो। जदों गुरु के उपदेश राही तुसी सिमरन करोगे, देखो दुध हुंदा है बड़ी पवित्र चीज़ है, पर असीं भांडा साफ ही नहीं किया, दुध पा लिया, दुध खराब हो जाएगा, असीं कहांगे जी दुध खराब हो गया। बिल्कुल इदां साडा हिरदा जे साफ ही नहीं है, असीं मुख तो भावें वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाइए, राम राम करी जाइए, की होएगा? केवल मुख तो कहण नाल कुछ नहीं वापरेगा, वो साडे हिरदे च वसना चाहिए, साडे जीवन के आचार च होना चाहिए। तो सतगुरु जी कहते हिरदे च तां वसेगा जे हिरदा खाली होएगा। कुदरत का एक निजम है कि वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। जे तुसी भांडे च कोई चीज़ पाउणी है तो पहला भांडा खाली तो कर लो। हुण साडा हिरदा हंकार नाल भरिया पिया ते मुख तो कही जाइए वाहिगुरू वाहिगुरू, साडा हिरदा अवगुणां नाल बुराइयां नाल भरिया पिया ते असीं कहे जी नाम जपदे मन टिकदा ही नहीं है। गुरबाणी कहती पहला गुरु की मत लो। देखो गुरु ने सब तो पहला साडे अंदर अहंकार नूं निवृत्त कीता है। गुरु कोल जिहड़ा प्राणी आउंदा है, सतगुरु जी सब तो पहला ये गल कहंदे निंदा भली किसे की नाही। और सतगुरु जी ये बाणी कहंदी हक पराया नानका ओ सूर उस गाए, परखा बुरा न राखो चीत। सतगुरु जी ने वार वार सानू गुणां दे गाहक बनण दी गल कही है। हुण एक बन्ने मैं निंदा भी करी जावां, एक बन्ने मैं लोकां दा हक भी मारी जावां, झूठ भी बोली जावां, फिर कहां जी मेरा मन नाम विच जुड़दा नहीं, नाम मैं जपदा, ਉਹਦਾ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਿ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਬਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, दूजा अवर ना कोई तरीका नहीं है रब दे प्यार में जुड़न का। सुखमनी साहब जी पढ़िए, सतगुरु जी के बड़े प्यारे बचन पढ़ते, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। सतगुरु जी कहते जिन्ने मर्जी जप करी जाओ, तप करी जाओ, तीर्थां ते फिरदे रहो, पाठ करी जाओ, नंगे पैरी फिरदे रहो, जो मर्जी कर लो, नहीं तुल राम नाम विचार। वाहिगुरु जी के नाम सिमरन दे तुल कोई चीज़ नहीं है। नाल अगली गल कि नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नाम दे तुल कोई चीज़ नहीं है, पर नाम गुरु की मत दे रही जपीए, गुरु के उपदेश नहीं जपीए। सतगुरु जी कहते नाम तो बिना होर कोई साडा आसरा नहीं है, ते नाम जपण का तरीका गुरु की मत तो बिना होर कोई नहीं है। जदों असी गुरु की मत दे राही वाहिगुरु जी के नाम जुड़ जावांगे, सतगुरु जी कहते सुख ही सुख है। दुख की है? जो असी चाहुंदे आ, जिन्ना असी चाहुंदे आ, जदों असी चाहुंदे आ, जिस तरह असी चाहुंदे आ ना होए तो असी दुखी हो जाने, यही दुख है ना। तो जो असी चाहुंदे आ हो जाए तो असी बड़े सुखी हाँ। तो गुरबाणी सानू वाहिगुरु जी की रजा च विचरण की गल करती है। ज्यों ज्यों असी गुरु की मत ग्रहण करांगे, सानू वाहिगुरु जी का भाणा मिठा लगेगा। जो तुद भावै साही भली कार। जदों वाहिगुरु जी की रजा मिठी लगेगी तो सानू कौन दुखी कर सकेगा? जिहड़ा वाहिगुरु जी की रजा च आ गया है, वो तो तत्तियां तवियां ते बैठ के भी कहंदा तेरा किया मीठा लग गया। इस करके सतगुरु जी कहंदे गुरु की मत राही वाहिगुरु जी के नाम विच जुड़ो, सुख प्राप्त करने का होर कोई तरीका नहीं है। सतगुरु जी ने आरंभ तो बचन कहे, हर जी सच्चा सच तू सब किछ तेरा चीरै,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰੀ, ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਚੀਰਾ। ਚੀਰਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੀਰਾ, ਚੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ, ਲੜ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੱਖ 84 ਤਰਸ ਦੇ ਫਿਰੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਪੀਰੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਇੱਕ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੀ ਆ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀ ਆ ਬਾਣੀ, ਕਿਤੇ ਪਾ ਨਰਿੰਦ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਲਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਪੀਰੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝ ਵਿਸੂਲਾ ਬਾਗ, ਜੋ ਜਨ ਪੀਰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਆਂਚ ਨ ਲਾਗ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਹ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸੇ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਦੀ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਹੋਏ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਾਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੈ ਪੀਰੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਸੁਖ ਸਦਾ ਸਰੀਰੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਾਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਅਕਾਰਥ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਓ, ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਸੱਚ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਨੇ ਦੱਸੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕੇ ਰੱਬ ਕੇ ਸੁੱਤ ਕੋ ਤਿੰਤਰਾਸ ਕਹਾਂ ਜੋ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਚਿਤ ਲਾਭਤ ਹੈ, ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਯਮਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਧਰਮਰਾਏ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸ ਜਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਰਦਗਾਰ। ਜਮੂਆ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਛੋਟੂ ਇੱਧਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮੂਆ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਨਾਸਤਕ ਨੇ, ਔਗਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰਿਓ ਜਮ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜਿਉ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਮ ਬੜਾ ਆਫਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਡਰਦਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ, ਤੁਰੇ ਜਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘੇਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸੌਰੀ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ, ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਰੱਬ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਧਰਮਰਾਜ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਝਨੋਂ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨੈ ਛੁੱਟੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਤੋ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਚਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਚੱਲੇ ਆ ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਰਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਆਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਹਿਣੇ ਧਰਿਓ ਏਕ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਪਿੱਛੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਰਕ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਧਰਮਰਾਜ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੋਂ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਭਾਏ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਉ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਤੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਰੋ ਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੋਏ ਭਾਏ ਵਿਗੁਚੀਏ ਗਲ ਪਈ ਸੁਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਭਾਉ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਗੋਚੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਫਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਓ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਨਾ ਜਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਢੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੂਆ ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਜਾਲ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਤਿਹ ਤੇ ਆਪ ਬੰਧਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਰਥਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਭਾਉ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਉ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫਾਹੀ ਪਾ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਆਰਡਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਮਨ ਜਪਹਿ ਏਕ ਮੁਰਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੋਕ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਜਪਹਿ ਏਕ ਮੁਰਾਰ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਾਰ, ਮੁਰਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਥੋੜ੍ਹੋ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਣ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨ ਗੁਣ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਮੋਦਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਜੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਲੇਕਿਨ ਮੁਰਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੁਰਾਰ, ਮੁਰ ਮੈਨਾ ਰਾਖਸ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੈ ਧਨ ਸਵਾਰਨਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਧਰਮਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਮ 4 ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਫਿਰ ਹੈ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ, ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪਦਾਰਥ, ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ, ਕੀਰਤਨ ਪਦਾਰਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹਾ, ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪ ਅਮੋਲ ਕਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਆਈਏ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ, ਨਲਾਇਕ ਰਹਿ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਜੰਮੇ ਨਾ ਜੰਮਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰਨਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਹੈ ਤਜੈ ਮਨ ਚੁਕੇ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਔਗਣ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਬਰੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਗ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਲੀ ਨੇ। ਬੂਟੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨੇ, ਘਾਹ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਸਵਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੰਡਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਨਾਹ ਕੇਰੀ ਛਾੜ ਔਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋ ਕੱਲਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਰਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਅੰਦਰ ਕਵਟ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਤੇ ਰੋਣ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਵਾਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ, ਹਰ ਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਰੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਜੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਤੂੰ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਇਉਂ ਪਾਵੇਂ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਤੀ ਵਾਹ ਜੀਓ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੂਨ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ। ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੀਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਹੈ, 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਖੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪੁੱਛਦੇ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਿਓਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੱਤ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੱਤ ਬਦਲ ਲੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੱਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਇੱਕਦਮ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਦੇ ਬਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨੇ ਤਜਹਿ, ਮਨ ਚੁਕੈ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਪ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਪ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਘਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲ ਨਾਲ, ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਨਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਪ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੈਲਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਵੱਟੀ ਜਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਤਮ ਨਾਮ ਪਛਾਣਿਆ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜੇ ਆ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਰਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰੈ ਦੀਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਮਗਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਬਦੇ ਸਭ ਜਗ ਬਹੁ ਰਾਨਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨੇ ਕਥਨੀ ਬਦਨੀ ਕਰੇ ਵਿਖਿਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨ। ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਖਿਆ ਦਰਥ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਸਿੱਖੋ ਦਰਦ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਲਰਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਖਿਆ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਵਿਖਿਆ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਕਿਸੇ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਮਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਵਰਨਾ ਕੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਏ ਤਿਉਂ ਬੋਲੀਐ, ਜਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਸੋਏ। ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓ, ਠੰਡ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸੁੱਖ ਵਾਪਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਨੇਰਾ। ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਗ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੋਂ ਜਿਤ ਸੇਵੀਏ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਸਦਕਾ, ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,